Abraham, woher kommst du? Was ist das nochmal für eine Flagge? Das ist Eritrea. Ah, Asmara. Bravo! ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ከምቲ ልሙድ ሓውኩም ኣብርሃም ከሰተ መሃሪ ካብ ጀርመን ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለት መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ መቸስ እዚ ጉዳይ ናይ ጊሰን ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣዛሪቡ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ንዓይ ትፈልጡንኹም ኣነ ኣብ ጀርመን እየ ተወሊደ ዓብየ ስለዚ ኣብቲ ናይ ጀርመን ጉዳያት እየ ክነጥፍ ዝደሊ ኣብቲ ፊቸር ሃማን ብዙሕ ነገራት ክፅበይኩም እዩ ምስ ዝተፈላለየ ኣጋይሽ ሃማን ኣብ ጀርመን ከማይ ዝተወለዱ ተኮይኖም ወይ ልክዕ ጀርመናውያን ንባዕሎም መፂኦም ምስቲ ኤርትራ ኮሚኒቲ ኮንታክት ዘለዎም ክዛረቡ ዝደልዩ ኢንተርቪው ዝተፈላለየ መደባት ክፀናሓና እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚኣ ናተይ ዩቲብ ቻናል ከምኡ ድማ እታ ናተይ ቲክቶክ ቻናል ትህረም ኣላ ብዝተፈላለየ ሓይልታት ንሕና ኣብቲ ሓቂና ደው ክንብል ንደሊ مزيا بانديرانا إرتراينا نسرح إرترانا إرتراينا نبل هجا أبو بزح تسألين نركب علينا أنا يكون كنت راح زخوني أبز وان إرترا زبل هرم زلوا هجا أبزات خيلكم كل هاتكم تحبابورنا نزم مدبكم قدما نتي بقلم إذن نبر مدبات كله شرابلو أبصحوا لايك ورو كومنت كوميلنا نحنا نتي أتونا زلوا ريبورت وزيكو نجارات مالت هرمونا زلوا توديهم دوكن بلون خلينا هجي نجمر مستعارستنا تيا غازيتا هيسن شاو كم استفر على غازيتات نا جرمنين زرقحهم من زغداي قدمي 10 ساعات مساكن جمرينا كم دما حد انترفيو لو مس حد جرمناوي ود مريت اب جرمن اب هيسن زعبي اب تكباب مالت زغبركو اسو مس اريتراواني عبي بصبو ينت حبرتسب زفلطو ناتوري ايتو هيبونالو بزعبا كل غداي هجي بتا ني غازيتا نجمرسكي انتاي تبلالا تا غازيتا هجي اب هيسن شاو يهم تروحبو ابو كيتكم هيسن شاو دوت دي اي اب هيسن شاو هم تروحو هجي اب هيسن شاو زبهال ني زينا زفنو channel ني كبابي حسني مالت اتي اب جيسن اب كبابي حسن سلازولو الصوميم زرقيحمو كمدما كالوت غازيطاتات بزعبو همان تزاريبنين هجي او هيدكم تروحبو كورت ملون إلهم بروسيس إريتريا فيستيفال إن جيسن بوليسيستن شيلدان فيستيفال أينزاتس جبلو أبزي هجيتهم بوليس نبعلم همان مجلس هبلو كما ينيرتو كونتات انتهم تعذيبهم هجي mit Zeugenanhörungen mehrerer Polizisten ist am Montag der Prozess die gewaltsamen Ausschreitungen am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals vor einem Jahr fortgesetzt worden. هجي سوم نزي process already جميرهم يمنيرهم يقتلوا يمزلوا هجي أبزين البوليساي يوم حديتهم يت البوليس هجي مجمرت تزاربة أبكال أي process مع عالت مالت ein Beamter sprach am zweiten Prozesstag vor dem Amtsgericht Gießen von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Gießen. Die Police مالت راحتنيا وسبيل إلوم متي أبتي بيت فردي إذن إحنا ندري أزن برنا أبو ني بürgerkrieg مالت ني civil war هم وقع عينت أكايدا ينيرو أب bürgerkrieg مالت أوشت حدا حجر وقع اللي تهينو هيجي جوشت جرمن وقع تتلعيلو بقى أنا وقع عينت أكايدا ناري إنا إلو بسنباري يزارب الله binnen weniger Minuten sei die Situation eskaliert. Protestierende hätten mit Steinen, Flaschen und Holzlatten die Beamten attackiert. Aus die Urub dae etneger escalation gero etiom aus novoru protest gobros novoru sabat بعنجيتي ببتري جيروم بطرموس جيروم بأملي جيروم نتيوم بوليس يحرموهم نيروم أتاك قبروهم نيروم هجمال نتيوم دقفتي يكونن نتيوم بوليس يبزولو هجي كوميلو يقولزولو هجي هات وصاحيا angeklagt ist in dem Prozess ein 24-Jähriger, der sich an den Protesten beteiligt haben soll. هجي ها أبز قداي أبز هجي بيت فردي تلعيلو زولو ها حد 24 عدميو قم دما حد 24 عدميو من إسي تخصيص له الصهمان أبت بروتست ويابزي أكايدا نيوق عينت أكايدا ولوزولو participate زجبريو الصهمان كفردي هجي نتاي تناد فرديجن مجلسي حابون الله هجي صم بحاتيرهم ملأتيهم زولو بسفيح I think أبز ما زولو معلتات سفيح زينا كوتسيو هجي إزي مسد قداي أنا تفوتونهم نتي violence نتي ننهيد كم ترام همونج إريترايان بحفشة أبسدد يقاومي أنا بلاتي رئيتو نفتحي الكاتك ألس مثل كايو نلوتي الكاتك ألس وي كده زارب وي كل ما لدلاي كات تجبر كم ود زيجا كم ود إريترا كده كتبل ناتكا قداي كا مثل كايو والحركة تنفكاي كلني جن
ابز عد حق سل زلنا انا بجرمن توليد عابي هجي ابز حيال حق سل زلو اسها مست حق تخيد عليك هجي بحق وصاي نغرات تقبر توينكا نتا نفسها مجمرت اب دينجر توالها كتأثر ናይ ገንዘብ መጻዓትክ መጻካ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ክታኣቱ ማለት ከምኡ ድማ ኣነ ትሰብ ስዕባካ ዘሎ ወይ ናውት ዳፋፍኦ ዘለሃ ከምኡ ትናቱ ፊቸር ክባታቱኖ ትጽዕራልሃ ማለት እጂ ትሕጊ ሃ ናይ ጀርመን ኩላትና ማዓር ስለ ዝኾነ አቡ ክትንቅቅ ላለና ይብላና ኩሉ ሻዕ ትቃልሲ በሐፈሻ ቃልሲ ሂጀ ይኮነን ተጀሚሩ ካብ 30 ዓመት እንዳዓሊ ገይሩ እጂ ትቃልሲ ሃ ከመይ ሃት ቃልስ አቢ ሃት ቃልስ ክትሐስበሉ ክላለካ እጂ ኣብ ስደት ከመይ ሃት ቃልሲ ትገብሮ ብናተሪ ኢቶ ብሰን ሐሳብ ብስተፈላለየ ንህዝብ ዘንቅሕ መደባትና ስራሕካ ከምቲ ብዙሓት ዩቲዩበራት ዝገብርዎ ኣኼባታት ናገበርካ ሴሚናር ናገበርካ ነቴን መንግስታት ሳታ ኣምነን ትብለን ፎር ኤግዛምፕል ሃማን ክትእምነን የገለይተልካ ሃማን ናብን ከይትካ ምስአን ሴሚናር ገርካ ክትስማዕ በተሐሳብካ ክትጽዕር ኣለካ በተግባር ቃልስ ተደሊሃ ከምዚ ሂጅሶም ብሎ ዘለውን ውግዕ ዓይነት ኣካይዳ ኣብቲ ዘላኻዮ ሃገር ክኸውን ይብሉን سنتاي تحقني إذا عاد سلسرح أبتي تلوط ديلو زلها أبتي كيدكا معبالة ديلو زلها بوتا نابو كتب بقس جدا تخيل عليك جهات هزبي كاب قدم تترني في ديو تي تقاوماي فلوتيو تلاقي فتحي فلوتيو تيوم هاد دقفت فلوتات يوم هيجيكن بزرعنا إحنا زي كله زنبرة انتهي تفتيرو بزح تقاوماي زنبرة نام بدقاف أتيو ويحجر أو مقد يزو تيوم ها قاوم زلوها بزح بدقة سبات نصحابو ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ቡሃ ሶርሕ ሪና እዮም እጂ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለና ንሕና ከምዚልና ክነብር ከምዚልና ብሰላም ክነብር ብሓንሳብ ክነዓቢ ብሓንሳብ ክነምዕብል ብዙሕ ፖሲቢሊቲ ኣነ የርኢኒ እጂ ኣነ ነቲዮም ቃልሱ ዘለዉ ሰባት እንታይ ዝብሎም ኣብቲ ቃልስናትኩም ናባይታ ከመይ ገይርኩም ትወርዱ ኣብ ክትሓስቡ ኣብ ስደት ክትኣጽልኩም ዝትገብሮ ዘለኹም ብዙሕ ምስ ፖሊስ ሃማን ምግርጫው ብዙሕ መንእሰይ ورقتك سئني نعد مملاس كجمري واستفلا ليت أجمعت كفتري سلمتاي توسعي هيجي نزل نمتينا نزل النجاشة هنا بزعبتنا إيرتراويان كنا زاربينا جن كمودما همان توسعي أب جرمن خيط زلوا بحفشة أفغانستان تغينو سوريا تغينو باستفلا لسلتين أبز خيط زلوا أجمعت نتي حزب جرمن كمي ربشوا زلوا أبت بوليتيكا أنت عين سن حسب فترة نكلنا نتنكفو وكلنا هيجي نزارب ስለዚህ ንሕና እንታይ ናንብ ዘለና ሄጂ ንሕና ኤርትራውያን ትናጥና ጉዳይ ኣብዚ ንቆጽሎቱ ኮይና ምስቲ ኦረዲ ዘሎ ጸገማት ናይ ካልኦት ዜጋታት ናይ ካልኦት መጽኦም ዘለዉ ኣብዚ ስደተኛ ዝገብሮ ዘለዉ ገበናት ተወሲሁ ንዓና ዓቢ መጽዓትታት ክወርደና እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ ማለት ኣብዚ ፓርቲሲፔት ዝገብር ብክልቲኡ ወገን እቶም ሃማን ዝድግፉ ብቫይለንስ ዝኸዱ ሰባት ዝሃራርሙ ሰባት ዝፈራርሑ ብርቱዕ ሕጋዊ ጸገማት ክፍጥረሎሚ ስለ ኦሬዲ እቲ ኩነታት ናይ ጀርመን ክብድ ኢሉ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እቲ ህዝቢ ጀርመን ብጣዕሚ ተረቢሹሎ ብጣዕሚ ረበሻ ኣትይወሎ ህዝቢ ጀርመን ብሓፈሻ ብላሎ ስለተና ራውስ ክወፅዮም ንሕና እንደሊ ዝተፈላለዩ መደባት ትረኽቡኩም ብኣኤፍዲ ኢልኩም ትለዩ ናይ ኣፍቲ ፖለቲካን ዘለዉ ፍሉጣት ዝዛረቡ ዛረባታት ረእይዎ ዝሓለፈ መዓልታት ቲም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ብፍላይ ሂጂ ኣነ ኣብኡ ብዙሕ ታሽሙ ጭብታት ከምፃልኩም የድለኒኒ ትረኽቡኩም ብቀሊል ማለት ኣብቲ ሚድያ ስለዚህ ንሕና ሂጂ ኤርትራውያን ከም ንፉዓት نتود همان كنوغري كم تعرامات كم ناي تمرت سواد إن نفلت أبز السدد نوعي بزحنا سريحنا حدا سواد الله نيجدن زجاجيو كل سبي جاجيو يجيكن إتي أنا بقول له زين إحنا صراحة يتصبوا شو من إيرتراويان بكم زي عينة نجارات سوابر تغينو نتمت زول ولود همان تصبوا يكونن نتمت زول حدش همان جرمن تصبوا يكونن إتهم أبكال حجر زول لهم ها أو زينات تسمعوا بزعبات حزبي ها تزور هو يلابوكم هجي بسترفة نزي مدب نبكلو كتبصحوه تسفى جبر نبكلو شركة جبروه كنتب لكم زلهو بحسب مسايت ماجوتو أنا متى بزعبة حقي بزعبة خايد زلو نجارات كزاربوكم تهوينه نعي بحسب متيهم تماجوتوني نحنا إيرتراوانينا أنا نذا بانديران إيرترا حزي اللهو تحنت بانديران إيرترا حمان أبجزانا الله ولا حنت شجري يقولون جن أنا مستهلو كنا تعدي سهيد أبى علم زياد فلت أنا هبتستولد كل معلت حمان زياد فلته جن عي بانديرات تسأليهمني وإيرتران سيزبل صبوا يكونن بحسب متيهم تماجوتون إحنا أحواتنا لوطنا عند كلنا إيرترا جن كمزي عينة معرض تسألي أنا نهزبي بلين أنا تهزبي تحجري إيرترا كتأفعل لي يدلني ويمسخونة حجر كدمر كتحوز أنا يدلني إذا هيجي ناتري إيتويو أنا تمالهم كنا عبد جميل بوليتيكا كسر إنه واحد جزء عبد بوليتيكا نتفصل له صبوا تعزبت لأني بزح نجارات ماهرة
ምስ መን ክሰርሕ ክእል እየ ምስ መን ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ብዙሕ ነገራት ተረዲኑ ኣሎ ሄዲ ነቲ መንእሰይ ኣንሱ እየ ዝላብዎ በዓልኻ ናትካ መፅናዕቲ ግበር ካብዚ ፀብብነት ዓሌታውነት ኣውረጃውነት ንውፃእ ኩላትና ኤርትራውያን በቃ ነቲ ሃገርና ትለውጢና እንደሊ ትፅቡይና እንደሊ እቶም ፈሊጦም ፀይቁ ዘለዉ ሰባት ክእለዮም ዘለዎም ካብቲ ሚድያ ካብ ኩሉ በቃ ኣና ተሪኢኹምኒ ንሰላምን ራህዋን ንርግኣትን ዝጉስኩስ ኩሉ ሻዕ ከምኡ ኢለ ዝቁፅሎ ኣብ ስደት ብፍላይ ንኢህን ሚሂን ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ካብ ኩሉ ወገን ኤርትራዊ መፅኡ ምሳይ ክዛረብ ኢንተርኣክት ክገብር እውን ሓንቲ ሽግር የለን ስለዚ ይሕልፈኩም ሄጅ ናብታ ኢንተርቪው የቀነለይ ኣብቲ ሼር ኮመንት ላይክ ክንሓምእ ይብልናን ከም ትብለኩም ዘለኹ ነታ ቻናል ኣብቲ ቲክቶክ ናቲ ቲክቶክ ኣብርሃም ቀሰተ መሓሪ ክዓፅዋ ፍትንሎ ከምኡ ድማ ነዛ ዩቲዩብ ናቲ መደባት ረእይዎ ኩሉ ሄድኩም ካብ ድሕሪ ተመሊስኩም እንታይ የዛረብ ነይረ ኣነ ሕማቅ ዛረብኮ ነገር የለን ንቫይለንስ ንገለ ይጎስጎስኩን ኣነ ምስቲ ሕጊ ናይ ጀርመን ስለ ዝኸይድ ኣብየ ዝነጥፍ ኣብየ ዝረግፅ ስለዚ የቀነለይ ክቡራት ኣሕዋት ናብቲ ኢንተርቪው ወስደኩም ሰሰናዩ እስከ መፅእ ዘሎ ጊዜ ባይ ማዕ ሰላማት ቻው ሮቫ አስማራ ቢር getrunken oder was? Ja, wie gesagt, ich gehe öfters mal zu Mama auf Afrika in Djerra essen und so. Passt schon. Ich hab einige eritreische Freunde. Hat ja einen Haufen in Deutschland. Ja, gerade bei uns. Letztes Jahr, nee, wann war das? War es dieses Jahr? War das so ein großes Fest von euch? Vom Regime. Wie heißt? Von euer Regime da unten in Eritrea. Da Ja, gibt's ja zwei Lager so. Einmal, Ja, aber das Regime gibt es ja schon seit Eritrea unabhängig wurde, 33 Jahre jetzt, eine Regierung. ja, aber es gibt ein Volk, die sind so und ein Volk für Regime. Und da gibt's immer Auseinandersetzungen, weißt du? Richtig. Es gibt Gegner und Befürworter. Und jetzt nach 33 Jahren ist der Präsident ist ja halt schon sehr alt geworden. Jetzt ist halt extrem geworden, weil der wird ja auch vielleicht bald sterben aufgrund vom Alter. Und jetzt will halt jeder die Position da einnehmen, weißt du? Ist halt das Problem. Und jetzt ist halt ein bisschen aktiv, aktuell halt viel los. Aber ich sage halt so, man muss halt schon auch dahin gehen dann, wenn man wirklich was verändern möchte oder, weißt du, ich meine, Regierung stürzen möchte, dann sollte man sich da auch hinbegeben und das auch dann dort vor Ort austragen. Wollte ich gerade sagen, weil manchmal ist es oft widersprüchlich, weißt du, die Auseinandersetzung in einem anderen Land, da bewegst du ja nichts. So. Das war Weißt du, Quatsch. das bringt ja nichts. Und das ist halt das, was ich den Leuten erkläre. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und bin halt auch aktiv in der Politik von Eritrea. Ich sage halt immer das, ihr müsst, wenn ihr was bewegen wollt, so wie du sagst, dann müsst ihr auch dahin gehen, weil hier gibt's halt auch dann immer andere, die da mit reingezogen werden. Weißt du, normale Leute, wo spazieren sind oder so, kriegen dann auch was ab oder so. Und das bringt halt nichts. Okay. Was? Ja, Echt? Woher kommst du dann? Aus Baden-Württemberg oder was? ja, genau, also Raum Stuttgart. Okay. Du? Frankfurt oder? Ja, so Richtung Frankfurt. Ja, da hat's wieder Eritrea. Ja, auf jeden Fall. Aber die Eritreer, die... Bitte? Ja, mach weiter. Kein Problem. So ein guter Freund, den haben sie aber abgeschoben hier. Der lebt jetzt in London. Ja, und in England. Kennt ihr euch so? Afrikaner kennt euch doch so alle so untereinander, oder? Ich sag mal so Familie, jetzt, hier über TikTok und so tut man halt viele Leute kennenlernen, kennen sich halt viele. Sonst kenn ich halt die aus deiner näheren Umgebung oder so. Gibt's halt überall Eritrea, weil ich kann jetzt nicht jeden kennenlernen. Ja, ich habe schon gedacht, so ihr kennt euch halt untereinander so. Was bist du von der politischen Einstellung her? Bist du in der deutschen Politik aktiv oder schon wikingermäßig unterwegs oder wie? Ach, das ist immer so plump gesagt, Wikinger. Erstens kenne ich keine Wikinger, aktive Leute. Ich laufe den heidnischen Pfad, das ist richtig. Das meine ich, Aber ja ich genau das habe ich gemeint, ja. distanziere mich aber von unserer Politik so, denn wer die Geschichte kennt, weiß halt, dass unsere Politik gesteuert wird und ist nichts für mich. Also Ich komm mit jedem gut aus, der mit mir auskommt und das ist wichtig. Für mich gibt's da nichts so AfD oder Linke und Grüne, das ist alles hier Dreck ist das. thank you, Alles. Kitana, thank you. Ja, was sagst du aber zu der aktuellen Situation in Deutschland? Ich habe gemerkt, die Leute sind sehr aufgebracht. Viele sagen AfD wählen, AfD. Die haben, glaube ich, auch gute Zahlen erzielt in Ostdeutschland.
Was sagst du so zu der ganzen Problematik? Also wenn man hier auf TikTok auch rumscrollt, liest man halt immer wieder, in Deutschland ist was passiert, da wurde jemand irgendwie am Bahnhof ist was passiert, da wurde was passiert. Du siehst halt nur noch Negativschlagzeilen. Wie schaut es für dich aus, so das Ganze? Also ich sag dir ganz ehrlich, die AfD zum Beispiel, weil du die angesprochen hast, die AfD macht die Politik der CDU vor 30 Jahren. Und es ist schon alles ein bisschen problematischer geworden, muss man sagen. Für mich ist alles gesteuert. Ja? Weil wenn die Regierung das nicht wollte, dass hier sowas passiert, dann wäre der Strafmaß anders da gesetzt und etc. Aber es ist alles, ja, für mich gesteuerte Sache und gewollt natürlich. Und es ist das deutsche Volk, wenn man das darüber noch sagen kann, total legitim, wenn die sagen hier, dass mit den Ankommende, die übertreiben es. Jetzt stell dir mal vor, ich gehe runter nach Eritrea und fange da an. Was macht ihr mit mir? Ich komme da nicht ins Gefängnis. Ich werde bei Ort und Stelle werd ich ausgepeitscht. Von dem ganzen Stadt, du weißt, was ich meine, so. Ja. Und weißt du was? Ich kenne viele Eritreer, viele von Äthiopien. Ihr habt jahrelang Krieg. Ja, hier bei uns sind die alle so. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Man muss keinen Krieg führen. Wenn ich dich nicht mag, muss ich mit dir nicht reden. Verstehst du? Oder ich gehe dir aus dem Weg. Aber ich muss dich schon nicht da angreifen oder muss den Arm heben oder muss dumme Sprüche bringen. Ja, das ist nicht so mein Ding. Absolut nicht. Aber es ist halt alles inszeniert, ist meine Meinung. Was gerade Deutschland Ich abgeht. unterstütze deine Meinung. Also ich denke auch allgemein in der Weltpolitik gibt es natürlich ganz wenige, so eine Elite praktisch, die wo von hinten praktisch das ganze Weltgeschehen steuern und halt die zentralen Positionen praktisch selber dann da die Leute da hinpflanzen, die sie brauchen, weil die halt einfach die finanziellen Mittel haben und den Einfluss, weißt du, Lobbyisten und sowas. Das ist klar, das ist ja logisch. Nach unten hin wird es auch geben, auch in der eritreischen Politik, in allen politischen Bereichen gibt's halt diejenigen, wo halt von hinten, die sieht man halt nicht im Vordergrund, aber die steuern praktisch alles. Die tun die Marionetten positionieren, wo ihre Gedanken oder ihre Pläne ausführen. Ja, klar, ich verstehe das. Aber so, guck mal, so für mich auf den ersten Eindruck, du bist für mich sympathisch, so, weißt du, was ich meine? Und da spielt es mir keine Rolle, so, woher die kommt. Ja, ich bin auch da kein Typ, so. Ich sag die Leute, die sich hier nicht anpassen, müssen gehen. Nicht sollen, die müssen. Das sage ich auch. Das sage ich auch zu meinen Landsleuten. Ich habe denen oft gesagt, also ihr kommt erstens, ist das Strafmaß und das ist ein Rechtsstaat hier Deutschland. Also wenn du hier Straftaten begehst, das habe ich auch schon mal in Erfahrung erfahren, dann kriegst du halt eine Strafe. Gibt's Geldstrafe oder Haftstrafe oder Bewährung. Das bringt ja einem nichts. Die sind hierher gekommen, um hier was zu lernen, eine Ausbildung zu machen, zu arbeiten, Geld zu verdienen und dann vielleicht wieder zurückzugehen oder was weiß ich, aber halt die Chancen zu nutzen. Wenn man hier halt aber sich in politische Thematiken da reinstürzt und dann in solche Sachen halt gerät, dann verbaut man sich seine Zukunft. Weißt du, wie ich meine? Was ist da? Ich denke halt, die sollten da schon gucken, dass sie irgendwann, wenn sie wirklich was bewegen wollen und sich zusammenschließen, Leute, und wie eine Partei oder sowas gründen, dass sie sich dahin bewegen. Und dann dort vor Ort auch einen richtigen Kampf ausführen. Deutschland hat ja auch schon viele eigene Revolutionen gehabt, um auf die Position zu kommen von heute. Das kam ja auch nicht von irgendwo. Das ist richtig, aber ich sag mal so, wenn du die Geschichte Deutschland kennst, wir sind ja ein besetztes Land. Und was für ein besetztes Land hat so seinen eigenen Anspruch, sage ich mal. Wir werden doch gelenkt von den ganzen US-Kram und so. Ja, deswegen sage ich ja, diese ganze Politik ist alles für den Arsch letztendlich. Alles für den Arsch, egal wen du willst und machst und tust. Ich denke aber, wenn das Volk mal wieder so aus ihrer Defensive kommt und sich Vertrauen schenkt, ja, und den Mut zusammenfasst, die könnten vielleicht was verändern. Davon bin ich überzeugt, aber keine Partei, keine Religion, das ist auch so ein Thema, Religion, so, weißt du, was ich meine? Das ist alles nur da, um alles zu spalten. Wie gesagt. Karl Marx hat ja gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Ja. Er hat es ja auch früher in seinem kommunistischen Manifest reingeschrieben. Das ist, wie du sagst, zur Spaltung. Auch Parteien und sowas, oder weiß ich, wenn man das Volk in verschiedene so Gruppen aufteilt, wie jetzt zum Beispiel jetzt in Deutschland die Bundesländer, jetzt zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg etc.,
das ist im Grunde genommen auch ein bisschen wie Spaltung, weil die Bayern jetzt zum Beispiel, die wollen einen eigenen Staat gründen oder haben so Tendenzen. Das gibt's bei uns auch in Eritrea. Da gibt's auch so bestimmte Gebiete, wo sich dann abspalten wollen oder sich für was Besseres halten. Das bringt nur Unruhe rein, weißt? Ja, ist ja schon so. Ist ja, glaube ich, im Freistaat Bayern und Freistaat Sachsen und so. Ja, die sind ja, vielleicht sind sie auch was Besseres in der Hinsicht. Aber auch die können nichts verändern. Ja, ist einfach so. Und Ich es sag ist, also, und es ist an der Zeit, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du Kinder? ja, ein Sohn. Guck mal, ich kenne deinen Sohn nicht und ich sag dir was. Dein Sohn ist wie mein Sohn und normalerweise müssen unsere Kinder, ich habe 6 Kinder, normal hast du 7 Kinder. Wir müssen dafür einstehen. Aber keiner steht für irgendwas ein und das ist das, was so traurig macht. So. Verstehst du? Die Familien sind auch total zerrüttet. Ich weiß gar nicht, wie du 6 Kinder, hast du die mit einer Frau bekommen, wenn ich fragen darf, oder? Drei, Ja, so okay. bestimmt. Drei. Jetzt schauen wir aber, viele Familien sind zerrüttet, getrennt, Sorgerechtsstreit, Ehestreit etc. Das hörst du so oft. Viele Kinder wachsen nicht mehr so gut auf wie früher, in Familien, wo Ordnung ist, wo Mann und Frau zusammenleben. Frauen machen, was sie wollen, Männer sind am Saufen. Ja, und ich denke mir einfach, dass halt so von außerhalb, der Eingriff von außerhalb, ja, weil der Deutsche, wir haben auch Kultur, wir haben ja auch Tradition. Und da wird halt gerüttelt, ja. Heute ist doch kein Problem. Heute sag ich zu meiner Frau, hier mach's gut, weil ich mag dich nicht, ich nehme hier irgend so ein anderes Wein. Mach mit der vielleicht Kinder. Die passt mir nicht, weil sie aus dem Mund stinkt, moins, oder was weiß ich, oder wir trennen uns dann. Ne? Das ist alles so einfach gemacht. Warum? Weil es kein Wertesystem mehr gibt. Ist so meine Sache, so weißt du, was ich meine? Wir brauchen wieder Das Werte. mit der Moral, wie du sagst, dieses Wertesystem ist nicht mehr wie früher. Es fällt einem einfach leicht, jetzt sich zu trennen, wie du sagst. Scheiß auf die alte, ich hole mir eine neue. Und die denkt sich auch, scheiß auf den, ich hole mir einen neuen. Und das Kind ist halt da unwichtig einfach, weil man denkt auch eigentlich fürs Kind. Ist ja besser, wenn es zwischen Vater und Mutter aufwächst. Aber ich habe auch gemerkt von der Gesetzeslage, dass halt eine Trennung auch vorteilhaft sein kann für viele Frauen, weil sie als alleinerziehende Mütter einfach finanziell dann auch mehr Unterstützung bekommen, Wohnungen bezahlt bekommen, nicht arbeiten müssen, alles gestellt bekommen, sehen die da einfach einen Mehrwert und das erzählen die halt den anderen Frauen, was mir auch auffällt. Die tun sich da gegenseitig aufklären oder informieren und tun so schon praktisch ins Bewusstsein der Frau schon früh, bevor die Beziehung überhaupt richtig aufgebaut ist, das einpflanzen. Kannst du das so machen, wenn der dir auf den Sack geht oder nicht mit das macht, was du magst, kannst du den einfach wegkicken, dann kriegst du das und das und das und das. Und dann denkt sich die Frau, die das immer im Hinterkopf. Und wenn da mal was sein sollte, dann ist sie schneller weg, als du gucken kannst. Hat bei vielen Freunden von mir so gewesen. Okay, du hast jetzt da für dich jetzt persönliches Beispiel. Ich kenne das, was du meinst, ja. Es gibt's aber auch bei den Männern wiederum auch natürlich, ja. Man soll jetzt nicht nur die Frau das, aber das meine ich ja, was ich damit meine, diese gestreute Viren von außerhalb. Verstehst du? Das ist ja das. Du hast eine Ansicht, aber die Leute kriegen es einfach schmackhaft gemacht, ja. Wie viele Leute kenne ich zum Beispiel, jetzt ist vielleicht ein anderes Thema, aber es ist genauso, ja, heute tust du mit der Frau, wie sie die Stimme erhebe, bist schon gleich der Aggressive. Verstehst du, was ich meine, so, ja? Ja. Aber wie viele Männer gibt's, die Veilchengehaue bekommen von ihren Weiber? Verstehst du, was ich meine, so? Also ich finde, es ist momentan alles wie sie anders und ich bin aber auch guter Dinge. Es muss halt im Leben, wie bei einer Geburt, wenn deine Frau ein Kind kriegt, dann presst die, dann schreit die und dann irgendwann ist neues Leben da. Durch den Schmerz ein neues Leben wieder erstanden und so muss das auch in Europa passieren. Wir wurden verkauft und verraten. Klar wird's auf unsere Kinder ihre Kosten. Digga, wenn ich heute sterbe, bin ich weg. Aber was haben meine Kinder? Meine Kinder sind ja da. Was für eine Zukunft haben die? Und das ist das, was ich halt gerade meine, so, weißt du? Es muss wehtun, dass wieder vielleicht was anderes herrscht halt. Ist halt so. Ich sag auch so, im Leid entsteht immer was Großes oder was Schönes. Der Mensch muss leiden, damit er auch danach Glückseligkeit erfährt. Oder halt was Schönes. Ohne Leid gibt's halt nicht dieses Glücksgefühl oder dieses Wachstum auch an sich. Du musst durch Leid gehen. You have to suffer. Weißt du? Okay. Kriegst ja nichts geschenkt im Leben. Du musst dir das erarbeiten. Ja, natürlich, ja, natürlich. Aber heutzutage kriegst du ja alles vor die Füße getragen, wie du ja schon gesagt hast. Es ist alles zu einfach gemacht, so, verstehst du?
Das haben die so extra gemacht. Also da denke ich, dass der Staat da irgendwie da einen Vorteil sieht, wenn er die Leute verblödet und die nicht mehr arbeiten gehen oder nicht mehr, weiß ich, bilden oder so, wenn die einfach alles gestellt kriegen, wie du sagst. Und dann denkt sich ja jeder, warum soll ich arbeiten gehen, dann lieber Bürgergeld. Und dann Ja, hockst du den ganzen Tag auf TikTok rum oder bist irgendwo und trinkst Bier am Fluss. Und so kann sich der Typ oder kann sich die Person ja nicht weiterentwickeln. Weißt du, ich meine, da entsteht ja eine Massenverblödung dadurch. ja, ich denke einfach so entsteht halt die Kontrolle, ja, was er halt brauche. Früher war es so, die Frau hat sich um Haushalt, um den ehrenhaften Job gemacht, ja, Kinder, Haushalt, hat alles gemanagt, der Mann war arbeite, so. Heute gehen die Kinder 8 Stunden im Hort, die Mutter muss arbeiten, der Vater muss arbeiten, die Indoktrinierung, das, was du gerade gesagt hast, das ist alles kein Zufall mehr. Das ist alles geplant, um die Menschen nur noch zu kontrollieren, im Schach zu halten und die Leute zu verblöden halt, ne? Ist halt so. Ja, du hast halt die zwei Schienen, wenn du überlegst, auch ich meine, die Unterhaltungsbranche, da steckt ja schon drin, unten halten. Durch Unterhaltung wirst du unten gehalten. Und darum geht's, also es geht darum, wie du sagst, die Menschen halt zu verblöden und unten zu halten, dass sie halt sich nicht wehren oder nicht mitdenken oder Fragen stellen. Dann gibt's halt die zwei Wege, dass sie entweder so Workaholics werden und halt einfach versuchen, die ganze Zeit Geld zu verdienen, 2, 3 Jobs haben, ausgepowert sind, ihre Kinder nicht richtig erziehen können. Wenn sie nach Hause kommen, sind sie todmüde und schlafen. Das Kind verwahrlost wiederum dadurch, kriegt keine richtige Erziehung. Oder die werden halt so Faulpelze, die mit Bürgergeld leben, hocken den ganzen Tag dann rum, trinken Kaffee, schnattern da einfach irgendeinen Scheiß. Oder die Typen hängen in Bars rum und trinken halt mit ihrem Jobcentergeld Bier. Und das macht auch die Leute dumm. Also auf zwei Wegen wirst du praktisch verblödet. Du hast nicht mehr diesen Zugang zu dir selber. Dieses innere Ich. Du redest gar nicht mehr so wie früher mit dir selber. Du bist immer so im Wahn, du bist immer nur am Gucken. Ich muss jetzt wieder dahin, ich muss jetzt das machen, ich muss dahin. Du lebst mehr im Außen wie im Innen. Ja, und deswegen sage ich ja, weißt du, deswegen so Leute wie ich, die dann ihren eigenen Pfad, ihren eigenen Weg begehen und denken, als Freimensch, ja, weil ich sag so, wie ich lebe, wie ich will, und ich lebe nicht für andere, ja. Wir werden ja dann immer angegriffen, verbal. Verstehst du? Ah, ihr Aluhutträger, ihr dies, ihr das, und da kennst du ja diese ganze Jargon, so, Ja, weißt du? ja, ja. Unsere Spezie, meine Spezie stirbt langsam komplett aus, so. So Freimenschen. Ja, Querdenker. ist so, ist so. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, Die ist doch sterben so. aus, die Freidenker, die Querdenker. Das Aha. habe ich früher auch immer. Du erinnerst mich an meine Zeit. Ich habe jetzt viele Jahre mit der eritreischen Politik zu tun gehabt. Habe mich so aus dem Deutschen ganz rausgezogen. Aber ich hatte genau die gleiche Einstellung wie du früher. Bevor ich zu diesem eritreischen Ding da rein bin, habe ich immer so wie du geredet. Ich war auch so Querdenker. Habe auch gesagt, das ist alles eingestellt. Illuminat, wenn ihr das was sagt, das habe ich mir alles reingezogen. Ja, das ganze Wissen halt dazu. Ich habe viele Sachen dazu gelesen, Videos angeschaut. Und, Ja, und wie denkst du darüber? Ist das jetzt verkehrt? Das ist doch Zeitgeist, hast du das gesehen? Zeitgeist. Zeitgeist. Das sagt mir jetzt nichts so. Müsste ich schon, ich habe viel gesehen, so, Auf weißt du? YouTube mal reinziehen, Zeitgeist, da sprechen die auch die Themen an. Also ich denke, das stimmt schon größtenteils. Ich denke auch. Das ist halt auch, wie du sagst, Deutschland ist ein Besatzungsland. Der Ausweis steht der Personalausweis, du bist praktisch wie Personal. Weißt du, was ich meine? Ja. Das habe ich mir schon alles reingezogen. Die Amerikaner sind bis heute noch da. Der Einfluss ist immer noch da. Ich glaube, die Dynastie, früher war es ja bei den Chinesen, hat man ja gesagt Dynastie. Ich glaube, 15., 16. Jahrhundert gibt's ja auch die ganze Leute wie Rothschilds und wie sie alle heißen. Ja, das sind doch die ganze Drahtzieher, wenn man das mal so jetzt nennt, ja. Das sind doch die ganze Bankenbesitzer. Hast du nicht gesehen. Also, und die steuern das. Früher waren es paar 30 Familien, heute sind es, glaube ich, nur noch 15 bis 17 Familien. Oder meinst du, so ein Scholz könnte so ein Land wie Deutschland regieren? Das sind 13 Familien, sagt man. Ich folge dir mal, also wirklich sehr interessantes Gespräch, kann man schon ab und zu mal bei dir reinschalten, dann können wir ein bisschen gamen und uns unterhalten. Finde ich, ja, das ist schon gutes Fachwissen so. Also ich habe gehört, es sind 13 Familien, wo an der Spitze sind praktisch. Rothschilds, Rockefeller, Warburgs, Bloombergs. Und die kontrollieren sozusagen das Weltgeschehen. An der obersten Spitze sind die Rothschilds. Ja. Wirklich. Ja. Eisig kalt, hä? سلام سلام احوال كمل لكم زي اب جيرمن زون حاوناي مس ኤርትራውያን ዓብዩ ኤርትራውያን ብዙሕ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ፖለቲካ ዝተፈላለየ ፍልስፍና ናይ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ናይ ኤርትራን ንዛረባ ኣለና
يا تخيلكم مسكي انه سعرها اسو سعرها اللي بزح صعبت له ندعي بسعرها انه انت حقاقس انت خابر thank you Jamba Hoy thank you I love you ja ich hab kurz mal auf weil wir die ganze Zeit auf Deutsch reden aber es sind viele auch Eritreer wo Deutsch sprechen wie gesagt leben ja ein Haufen in Deutschland Normalerweise, ich müsste normalerweise auch so 5, 6 Sprachen können, aber ich war immer so faul, wie so ein Idiot. Ja, ja aber du hast wenigstens hast bei Kinder da hast du Gas gegeben war schon nicht faul ja. ja, Ich habe 2 Jahre lang hier bei uns heißt FC Krokop. Das ist ein afrikanischer Club. Ich war der einzige Weise. Ich schwör dir, ohne Scheiß. Weil die Afrikaner haben keine gute Torhüter. Ich war immer Torhüter, weißt du. Fußballer, die kennen alle ist auch Fußball. Schrank da kommt der Ball nicht so leicht durch Ja, ja. waren das Eritreer da in dem Verein oder gemischt Afrikaner Nur Eritreer. nur Eritreer die spielen alle Fußball Ja, mir hatte ein Äthiopier gehabt. Josie, ja, so hieß der. Und hier gegenüber, vielleicht 10 Meter, ist auch ein afrikanischer Fußballverein. okay Aber da sind die ein bisschen so gemischt. Eritrea, Kamerun und so, ja. So. Okay. Super, finde ich gut. Sowas sollen die, weißt ich will, dass die Jugendlichen hier sich integrieren, Sport machen, weißt mitmachen, weil die sind eigentlich auch, Eritreer sind wirklich sehr nette Menschen, ehrlich gesagt. Also ich bin hier auch, Eritreer, die hier geboren sind und so, sind eigentlich auch alle in der Bildung immer gewesen, auf dem Gimmi. Die waren eigentlich alle auch klug, die Familien wollten, dass die Kinder was machen aus ihrem Leben. Und jetzt ist halt durch die Politik halt ein bisschen, hast du vielleicht gesehen, Negativschlagzeilen, wie du vorhin gesagt hast, die 2 Lager. Das ist halt ein bisschen hochgekocht worden durch die Medien jetzt, durch TikTok, durch YouTube, erreicht ja jeden. Und dadurch wurde das halt auch von ein paar großen YouTubern und TikTokern hochgekocht, das Ganze. Hat halt viele Negativfolgen gehabt, auch für viele junge Leute, die sind jetzt halt, wurden verurteilt oder haben Gerichtsverhandlungen, die anstehen. Finde ich schade, weil im Endeffekt das Ziel müsste sein, also nach 33 Jahren praktisch, dass es eine Führung dort gegeben hat in Eritrea, sollte man halt schon sich dahin bewegen und dann auch dort was machen, weißt du, und nicht hier den ganzen Tag sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das bringt ja auch nichts. Ja. Weißt du, Gewalt gehört zum Menschen dazu, ganz klare Sache. Aber irgendwann soll es doch mal gut sein, so. Und ich denke einfach, und das meine ich komme mit jedem Person komme ich raus, die mich auch so weit akzeptiert, ja. So wie es im Wald drin schallt, so schallt es halt auch raus. Richtig. Und ich sage auch hier so in Deutschland, da habe ich neulich auch ein bisschen Probleme gehabt, aber ich stehe heute immer noch dazu und sage, wir haben kein Ausländerproblem. Wir haben einfach ein Regierungsproblem, ja. Das eine ergibt ja das andere, wenn man sich da ein bisschen, dass man so, ja, in sich fließen lässt, so. Ja. Das, was hier reinkommt, ist ja ein Regierungsproblem. Aber ich habe doch nichts gegen irgendwelche Leute, die wirklich Asyl brauchen. Oh, vielen lieben Dank, Leute. Ja, die wirklich aus Du machst gute Politik, die Leute lieben dich. Naja, aber ich sag muss mal auch, ich so, will ja auch reden, aber warte. Nee, hast recht, also ich unterstütze es, was du sagst, es ist eher ein politisches Problem. Angela Merkel hat ja 2015 die Schranken aufgemacht und jeden reingelassen. Und heute kriegt der Olaf Scholz das halt ab, weißt? Weil er praktisch nichts, die Leute nicht rauskickt. Aber das ist halt, was will ich machen? Die Leute kommen aus Kriegsländern, wie zum Beispiel Syrer oder sowas. Die sind dort mit Kalaschnikows rumgerannt und mit einem Messer und einem Säbel. Und jetzt machen die das halt ja auch manchmal. guck mal, aber da sage ich jetzt was dazu. Ja, ich komme aus einer Afghanen Stadt. und so. Ich komme aus einer Stadt. Wir sind hier in Deutschland. Ja, sind wir das drittgrößte Auffangbecken für Asyl und hast du nicht gesehen, ja? Ja, Zum Beispiel mein Nachbar, ich liebe ihn 100%. Der kommt manchmal mit hoch, mit Essen, afghanisches Essen und was weiß ich, auch der Syrer. Da sind solche liebe Menschen, die kamen wirklich hier rüber, da haben die Probleme gehabt, da gab's Krieg, ja. Aber Ja. wie viele Leute kommen hier rüber, wo jetzt kein Krieg, Digga, die haben keine Armut. Die haben keine Armut, ja. Und in Ukraine und Syrien gibt's keinen Krieg, schon ewig nicht mehr. Ja, es ist einfach so. Man muss das mal realistisch sehen. Klar gibt's da Auseinandersetzungen, aber Krieg, wo du Wasserzufuhr hast, wo du Essen hast, Internet hast, da ist kein Krieg. Da ist für mich kein Krieg. Verstehst du, was ich meine? Und Ja. jeder, der Hilfe braucht, dafür ist Deutschland bekannt, dass Leute Obhut bekommen. Weil der Deutsche ist schon immer gastfreundlich, schon immer gewesen. Ja? richtig. Das ist kein Nazi-Volk und wie sie es heute da so hinstelle. Alles super. Wie gesagt, das ist ein Thema, das ist ein Fass von ohne Boden. Aber das auch hier, was hier rüberkommt, sag ich dir ganz ehrlich, ich kenne wirklich auch Afrikaner, weißt du,
gute, stramme Jungs, ja, aus dem Kongo und so, ja, ohne Scheiß, ja, da gibt's Krieg. Da sind die Kinder mit 8, 9 Jahren, sind das Kindersoldaten. Digga, komm hier rüber, ja, das braucht kein Mensch da ohne, ja. Aber es gibt aber auch Leute heute, die sagen, ja, ich habe heute $15.000 bezahlt. Erstens ist das ganz viel Geld und in Afrika, ja, $15.000. Wie kommst du hierher? Verstehst du, was ich meine? Das ist auch alles so, hier kommen keine Kinder her, hier kommen keine Frauen her, hier kommen alles wirklich gute Leute im Saft halt, die aus dem Mittelstand Afrika kommen. Verstehst du, was ich meine? So. Ja, ja, ja. So, und das ist halt für mich auch so, wo ich mir sage, fragwürdig so, ja. Soll jeder herkommen, die wirklich Hilfe brauche, die kriegen auch Unterstützung, aber wo ist die Dankbarkeit? Heute werden die Leute hier abgeschlachtet. Heute hörst du nur negative Nachrichten, ja, Vergewaltigung hier, was. Also, ich weiß nicht, ob das was mit Armut zu tun hat. Wenn das bei euch in eure Länder so ist, na, dann sage ich mal Halleluja. Aber das Nee, glaube ich. also bei Afghanen habe ich auch oft gelesen, die stechen Leute ab. Auch jetzt das mit dem einen Islamkritiker da, wo angegriffen wurde und dann der Polizist, möge er in Frieden ruhen, Ruven, wie der hieß, da verstorben ist, was mich auch schockiert hat und so. Solche Vorfälle hat man jetzt öfters gehört. Finde ich schade. Ich weiß nicht in Afghanistan, ob es da aktuell Krieg hat. Keine Ahnung. Die hatten früher Krieg mit Amerika, mit Russland. Die haben halt viel Erdöl, Erdgas und sowas. Die werden halt immer wieder angegriffen und besetzt und sowas. Das weiß man. Aber warum die heute jetzt hier durchdrehen, keine Ahnung. Bei Eritreern ist, wie gesagt, dieses politische Ding mit den zwei Lagern. Gibt's Gegner und Befürworter halt einfach von der Regierung. Wir haben halt nur eine Partei in Eritrea. Kannst halt nur Gegner oder Befürworter sein. Gibt's nichts dazwischen. Und das ist auch, was ich kritisiere immer, dass es halt Vielfalt geben sollte. Wie in Deutschland zum Beispiel. Gibt's ja mehrere. Aber da muss, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das finde ich in Ordnung. Das müsste hier in Deutschland auch gehen. Es muss, in jedem Stamm, ja, gibt's einen Häuptling. In jedem Land muss es einen Häuptling geben. Was hast du davon, von den ganzen Parteien? Du willst heute die, aber trotzdem regiert eine andere Partei. Verstehst du, was ich meine? Man Ja, muss es ist halt nur eine durch von den 7 oder 8 Sätzen. Es gibt ja nur 7 zur Auswahl, die es überhaupt schaffen, zur Wahl ja, gestellt genau, zu werden. aber wie viele Parteien gibt's denn wirklich? Da gibt's ja über 100. Ja, aber du musst Verstehst- überlegen, das, was in Deutschland aber auch wiederum möglich ist, dass sie Koalitionen schließen. Dann hast du eine Koalition vielleicht von 3 Parteien, da ist dann deine dabei. Die Hauptpartei ist vielleicht CDU, aber die, sagen wir mal, Grünen und die FDP ist auch mit drin. Und du hast FDP gewählt, dann wird da auch dein Interesse ein bisschen mitvertreten. Ja, Das das hast du in meine ich. Deutschland auch. Genau, und das dürfte alles gar nicht so sein. Dieses Einparteiensystem ist halt Kommunismus. Das ist halt dann Planwirtschaft. Ach, weißt du, Kommunismus ich sag mal so, ist halt ein Häuptling. ja, ist ja in Ordnung. Es gibt nur einen König, einen Diktator. So ist das halt. Ja, Das ist halt das so. alte Modell. Das ist Monarchie, Kommunismus, sowas ist halt ein Häuptling, wie du sagst, ein König. Das ist das alte und die haben das halt erneuert mit dem Kapitalismus. Kam der Okay. Kapitalismus und dadurch kam halt dieses Mehrparteiensystem praktisch. Ja, okay. Und das verkaufen sie als Demokratie. Also hier, ich sag dir. Es gibt hier in Deutschland gibt's hier auch keine Meinungsfreiheit mehr. Klar, ich sitze hier und rede mit dir über Hinz und Kunst. Aber wenn die Richtigen zuhören würden, wirst du wieder deklassiert. Verstehst du, was ich meine? Heute ist doch alles gesponsert von der Regierung. Und das auf das Thema Afghanistan. Ja, guck mal. Wie viele Jahre haben wir, der Deutsche, unsere Regierung, Afghanistan, die Taliban da unterstützt? Heute noch. Heute noch. Verstehst du? Der Deutsche, klar, wir sind noch gut im Saft mit Geld, ja, weil wir mit Waffen und mit Morde unser Land mit Waffen und Morde Geld verdienen. Was meinst Richtig. du? Wir sind, glaube ich, der drittgrößte Lieferant mit Waffen auf die ganze Welt. Wie absurd ist das? Wie absurd ist das? Auch Israel kriegt ja Unterstützung von Ja, geht gar nicht. Deutschland, von Waffen. Ja, geht gar nicht. Und das sage ich dir so, und wie es alles. ist. Ich sag dir jetzt was, Abraham, ja. Wir müssen aufhören. Und ich denke so, ich kann nicht mit meinem Finger auf Eritrea, Ukraine, Russland, egal was für Länder auf diese Welt ist, kann ich nicht mit meinem Finger und ich kann auch kein Urteil mehr erlauben. Sollten wir auch nicht. Weil wir haben so viel Armut in unsere eigenen Länder rein. Weil das muss erstmal beseitigt werden. Verstehst du? Weil wer sind wir, dass wir als urteilen können über irgendwas, was uns auch gar nichts angeht? Uns geht es nichts an. Mir tut's leid, wenn Kinder
vergewaltigt werden, Kinder umgebracht werden. Aber Digga, das passiert hier auch. Wir sollen erstmal ein eigenes Land stabil sein. Wir sind total instabil. Das ist Katastrophe hier. Katastrophe. Und ich sag dir was, ich habe Angst. Ich hab 6 Kinder. Das jüngste von mir, das steht gerade neben mir, ist 4 Jahre. Ich guck die an, die ist total unbefleckt. Was hat sie für eine Zukunft? Digga, dafür sind wir verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, keine Partei. Wir sind verantwortlich für diese Scheiße. Und ich sag dir was, ich meine das ernst, dein Kind ist wie mein Kind. Wenn dein Kind was hätte, ich wäre sofort da. Sofort. Danke, Bruderherz. Danke. Nein, Deine Kinder sind auch wie meine Kinder. Das meine ich auch bei jedem meine ich das so. Wir sind ja eine Familie. Wir sind ja alle eine Familie, praktisch eine Gemeinschaft. Zusammenhalten. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich bin auch als Eritreer, sage ich ja, ich spreche mich gegen Gewalt aus. Sagt es halt, tragt es dort inlands aus oder halt bewegt euch da in die Richtung. Das bringt nichts, hier dauernd auch die jungen Leute da reinzuziehen. Weißt du, deine Freunde jetzt früher vom Fußballclub, wenn du die jetzt da siehst mit Holzbrettern oder bewaffnet da rumrennen und dann hörst, dass 2, 3 von denen jetzt in Haft sind, weil sie den Polizisten umgehauen haben oder so, das wird dich ja auch nicht freuen oder so. Da geht's halt, wenn die aufeinander, weißt, treffen, die Befürworter und die Gegner, dann tun die sich ja gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das sind ja Straftaten. Und dann kommt die Polizei und die kriegen dann auch was ab. Und wenn da halt festgehalten wird, wer was gemacht hat, dann gibt's halt ein Verfahren. Da hockst du im Knast und dort hat sich halt nichts geändert. Weißt du, da ändert sich ja nichts dadurch. Von der Polizei und so, weißt du, was ich meine? Aber sowas, was da jetzt war, das hat mich schon geschockt, so. Weil es hätte auch dein Sohn sein können. Alles, was so passiert, kann Das immer meine dein ich ja, Kind. das meine ich ja. Das ist ja das. Und dadurch kriegen wir wiederum einen schlechten Ruf, weil die Eritreer hatten eigentlich immer eine gute Sozialprognose. Die hatten immer eine gute Chance aufgenommen zu werden hier in Deutschland, weil die auch sich wirklich gut verhalten haben und alles. Und das machen die jetzt halt in ein, 2 Aktionen, machen die das halt kaputt. Auch für neue, die dann kommen. Ich sag dir was, mein ältester Bruder, ja, ich habe 16 Brüder, 4 Schwestern, ja. Mein Vater war 5-mal verheiratet, deswegen haben wir so viele Geschwister, so. Boah. Ist es so, pass auf, mein ältester Bruder hat damals gedient, hier bei der Bundesrepublik Deutschland, war er Soldat, 10 Jahre lang. Und der hat mir, da war ich 16, das war schon urisch lang her, vor 29 Jahren. Saß der da und hat zu mir damals schon gesagt, wir haben kein Problem mit Türken und was weiß ich. Du wirst es sehen, in absehbare Zeiten der Zukunft ist der Afrikaner das Übel. Digga, ich schwör dir, und ich weiß genau, was er heute so meint, so. Weil wie viel Afrikaner hassen uns, Digga. Viele. Wirklich mit Hass. Da gibt's wirklich viele, die ich auch kenne, so. Verstehst du? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sag mal so, die Afrikaner wurden halt, wenn man so ehrlich ist, halt, der gesamte Kontinent wurde halt schon in der Vergangenheit nicht fair behandelt. Also gab's oft Versklavungen. Heute nicht, ja, heute auch. Ausbeutung. Heute auch. Wenn ich Und heute hier, wenn die herkommen, die lernen das ja. Die bilden sich ja weiter. Die lernen über die Weltgeschichte. Die haben Zugang zu Medien. In Afrika zum Beispiel, da hat nicht jeder Zugang zu Medien, zu Internet. Deswegen wissen die auch nichts. Aber wenn die herkommen jetzt, nach ein paar Jahren, dann fangen die an, praktisch die politische Vergangenheit ihrer Heimat kennenzulernen und zu sehen, weißt du, diese ganze Ausbeutung, Kolonialzeit, was war in Belgien, was haben die Belgier gemacht, was haben die Deutschen gemacht, was haben die Franzosen gemacht, die sehen das Ganze und dann kriegen die halt noch mehr Hass. Und dann drehen die halt am Rad. Auch in Frankreich, guck mal die Algerier an, was die da treiben, die tun Autos anzünden. Die Marokkaner. Weißt du, wie ich meine? Die drehen durch. Die Mokro-Mafia. Und wie die abgehen. Das ist der Hass von der Kolonialzeit. Ist einfach so. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe. Und das ist halt in der Jugend drin, das ist halt in der Jugendzeit. Da war ich auch so, ich wollte Weltrevolutionär werden. Che Guevara, Aufbruch, wir müssen hier, Umsturz, Angriff. Da ist jeder erstmal so mit den 17, 18, 19 Jahre alt. Dann machst du das entweder, oder die hauen dich weg und du kommst in den Bau oder so. Dann tun sie dich ein bisschen abbremsen, weißt du, von den Gedanken. Und dann kommt halt irgendwann mal ein Kind oder so dazu. Dann denkst du halt auch wieder anders. Aber wenn du halt jetzt wieder in Social Media aktiv bist, da redet doch nur jeder über sowas. Geht's doch nur um Angreifen, wir müssen das machen, wir müssen den weghauen, wir müssen die stürzen. Die Themen sind oft so in den Gesprächen, die ich hier sehe. Weißt du, wir müssen die AfD wählen, die Deutschen drehen gerade voll durch, überall hörst du nur, die Regierung ist scheiße, Olaf Scholz ist scheiße. Das ist nur sowas. Ja, aber ich bin auch, wie du schon sagst, vielleicht bin ich noch hängen geblieben auf diesem Alter, ja.
du kannst nur noch mit einer Revolution das System, ja, zu Schweigen bringen, sagen wir es mal so. Oder zu einer Verhandlung, sagen wir es mal lieber so, zur Verhandlungsbasis. Weil hier kannst du ja nicht mehr verhandeln. Das geht ja nicht. Das Volk wird ja gar nicht mehr gehört. Verstehst du? Und wenn ich jetzt höre, Zuckersteuer, Ausländer brauchen weniger oder müssen weniger Steuern zahlen, das ist alles so, weißt du, was ich meine. Aber letztendlich, Afrika, der Kontinent Afrika, das ist der Zukunftskontinent. In allen Belangen. Normalerweise müsste ich als Weiße und als Deutsche nach Afrika rüber. Ich sage euch so, wie es ist. Die haben Bodenschätze ohne Ende. Aber Afrika, das wird einfach, da tun sich dann auch wieder die Weisen, die Europäer, verstehst du, tun sich dann alles wieder unterm Nagelreise. Ja, und es wird irgendwann, ja, der Drahtzieher auf der Welt, sage ich mal, Konzerne, wird alles von Afrika kommen. Das ist so meine These dazu. Machen wir noch ein Match, oder? Ich sag mal so, Afrika ist auch nicht so belastet jetzt wie der europäische Kontinent oder so mit Umweltverschmutzung, mit Dreck, mit Müll. Afrika ist ja noch relativ viel Natur, viel Bodenschätze, wie du sagst. Da kann man noch ein gutes Leben leben, auch gesund, weißt, gesunde Ernährung und so weiter. Wenn du in Deutschland siehst, die Tiere sind alle aufgespritzt, die ganzen, das Gemüse, das Obst voller Pestizide, alles, weißt du, was kriegen unsere Kinder hier für Essen? Und das siehst du auch später dann in den gesundheitlichen Problemen, die hier halt Menschen haben, die in Afrika nicht. In Afrika gibt's nicht so oft Diabetes oder Cholesterinprobleme oder sowas. Weißt du, mein Opa ist jetzt zum Beispiel schon 100 oder so und der lebt und der läuft und meine Oma ist auch schon, geht auf die 100 zu und die sehen aber nicht aus wie 100. Das ist halt, weil die gesunden, natürliche Produkte essen, sich regelmäßig bewegen, lange Laufwege haben. Hier fährst du halt mit dem Bus oder mit dem Auto, du bist immer, weißt du, im Sitzen und dort bist du halt immer auf Achse und das bringt halt der Gesundheit viel mehr. Deswegen sehe ich auch meine Zukunft eher in Afrika. Also ich will auch irgendwann vielleicht dahin, dort leben. Verrückt. Hängen geblieben. Aber hier, Micha, weil du sagst HIV, weißt du, aber HIV wurde ja auch inszeniert zum Beispiel von der Amerikaner. Und der erste HIV-Vorfall war ja, glaube ich, ein Affe aus Kamerun, den sie gegessen haben. Verstehst du, was ich meine? So soll das ja passiert sein, so. Ja. Hier, guck mal, hier gibt's Krankheiten in Europa, die gibt's in Afrika nicht. Und andersrum genauso. Malaria und hast du nicht gesehen. Ja. Also, wie gesagt, ich finde das jetzt nicht so, dass man sagt, ja, da unten gibt's HIV. Das ist nicht gerecht, weißt du? Ja, ich sag mal klar, so, von der du hast recht. Also das, was du sagst, ist halt der AIDS wurde praktisch, so wie du sagst, selber entwickelt. So kenne ich es auch, also von meinen Studien früher. In einem Labor wurde das selber künstlich hergestellt, synthetisch und dann dahin gebracht, sozusagen. Sagt man auch oft, sagen das auch Fachleute, so, weißt. Deswegen muss man da halt vorsichtig sein. Die Afrikaner haben das nicht irgendwie aus sich da entstehen lassen oder so. Es sind halt viele Krankheiten im Labor hergestellt worden, sagt man, weißt. Sowas auch wie Coronavirus und so. Wollte ich gerade sagen, wir brauchen jetzt nicht hier jetzt auf Afrika mal so mit HIV. Erstens wurde das, wie du sagst, Labor, guck doch Corona, Vogelgrippe und so. Der Plan, was die Bill Gates und die alle heißen, seit 2009 sollen sie ja da sein, dass die Vogelgrippe sich auf die Menschen überträgt, ja, dass es so ein Ausmaß hat wie damals die schwarze Pest und so ein Scheiß. Das glaube ich schon. Ich glaube da schon so ein Stück daran, so, ja, dass sowas passieren kann. Ob das jetzt passiert, weiß ich nicht, aber die sind schon nah dran an so eine Kacke. Ja. Nee, also, Genauso, genau. ja, Ebola und sowas, das ist alles, hat da irgendwie was mit Systematik zu tun, denke ich, da einfach das Volk ein bisschen weitgehend, so, weißt du, auch, ich will jetzt nicht zu viel reden, weißt du, man auf TikTok auch hier irgendwie vielleicht eine Meldung kriegt oder so, aber ich meine, im Endeffekt hat es halt schon seine Gründe, warum so Krankheiten es nur in Afrika gibt oder nur in Asien gibt, das Ja, wird klar. da schon seinen Grund haben. Ja klar, um zu dezimieren, ganz einfach. Ganz einfach, ja, fertig. Ja, traurig. Und weißt du, wenn heute Deckel hoch bei mir zugeht, ist er halt zu, ich hab gelebt, aber ich sag's wieder, ja, ich wiederhole mich ja. Meine Kinder, Soll ich dir unsere auch Kinder, was haben sie für Schaffst du? Zukunft? Das ist es doch. Ja, das ist doch das.
Zum Beispiel ein ganz dummes Beispiel, ja. Zum Beispiel, ich komme hier aus einer Siedlung, sind viele Afrikaner. Der afrikanische Jung, gestern zum Beispiel, ich komme mit dem Hund, ich habe einen halben Jahre alte Rottweiler-Hündin, jeder streichelt, ja. Jeder ist ein Afrikaner, macht dies, das, aber da kommt ein Elternteil, spricht seine Sprache und dann sind die gleich so. Diese Erziehung, verstehst du? Diese Toleranz, die Eltern momentan nicht mitbringen. Und da merkt man, warum die so alle so giftig sind. Die wären doch alle giftig, ne? Weil ein Kind, ja, ich sag dir was, unsere Kinder, die werden nicht aufgezogen mit Gewalt, dies, das, weil ich will doch das Beste für mein Kind. Verstehst du? Und wenn sie mal einen Hund streicheln, streicheln mal einen Hund. Das ist alles so von den Eltern, wo ich mir sage, das habe ich gestern wieder gemerkt, wo ich mir denke, Junge, sei einfach ruhig, lass doch dein Kind. Der Hund macht nichts, lass die doch groß werden, europäisch. Verstehst du, was ich meine? Was hat das mit deinem Glauben wieder zu tun? Hunde sind schwarz, Hunde sind dreckig. Digga, willst du mich verarschen oder was? Nee, da ist halt. Na gut, was willst du dazu sagen? Der Katte. Der Katte, okay, der Katte. Mach's gut, ich wünsche dir was, gell? Schönen Tag mit deiner Family. Danke dir auch, Mann. Ich bin der Badenser. Ciao. Ciao, mach's gut. Alles klar, weiß ich Bescheid. Busy. Ja. Ja, بقى مسم جرمناوያን عقرو نعل حد ጊዜ ሓዶም ጀርመናውያን ኢድና ወስ ንብል ኩሉ ሻዕ ምስ ኤርትራ ምዝራብ ታይሽሙ ትርጉም ኣይኮነን ናይ ዚ ዓለም ከም ኣብ ጀርመን ዝተወለድኩ ኣካል ናይ ህዝቢ ጀርመን ሃማን ምስም ጀርመናውያን ይህን ምሂን በሃል እዚ ሓራብቶም ንፋዓት ኣብ ዝተላለኹ ማዕቃየሽ ብጣዕሚ ሰፊሕ ፍልጠት ነይሩ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራውያን ኣፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦም ምስ ኤርትራውያን ብዙሕ ርክብ ኣለኒ ኢሉ ብዙሕ ይዛረብ ነይሩ ገለ ዓይነት ፅቡቅ ዛረባ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጊሰ እጂ ከምዚ በቃ ንሕና እንታይና እንደሊ እቲ ነገራት እቲ ፖለቲካ ናይ ዓድና ኣብዚ ጀርመን ሂጂ ዘለና ብፍላይ ምስቶም ጀርመናውያን ሃማን ክንሰርሕ ምስቶም ጀርመናውያን ሃማን ይህን ምሂን ክንባሃል ትረዲኩም ጥራሕ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ ዛረብቶ ኮይኑ እንድሕሪ ዝግፍፈካ ንኣቦታትና እሱ እኮ ፃዊቱሎም ጀርመን ፅቡቅ ይዛረቡን እቲ ናይ ጀርመን ኮሚኒቲ እንታይ ጀርመን ህዝቢ እንታይ ዝሓስብ ባዕሎም ይፈልጥዎን እዮም ንዓና ጥራሕ ትምህርቲ ተማሃሩ ትምህርቲ እዮም ብሉና ነይሮም ሕጂ ንሕና ንፋዕ ተማሃሮ ኮይንና ግን እሶም ንባዕሎም ኣብ ነብሶም እቲ ካባና ዝደለይዎ ይፈፅምዎን ሕጂ ኣነ እንታይ ይብሉ ኣለኹ ካብቶም ጀርመናውያን ክትርሕቆ ይብልኩምን እሱ ንባዕሉ ሕጂ ሃማን ኢሉኒ ኩዕሶ ፃወት ነይሩ ምስ ጀርመናውያን ምስ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ክሉብ ናይ ኤርትራውያን ኣትዩ ነይሩ ኩሎም 10 ምስ ፃወቱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ነይሮም እሱ ሓደ እንኮ ጀርመናዊ ነይሩ ሕጂ እዚ ኣነ ዝረኣኹ ፀገም ኤርትራዊ ናብ ካልእ ዜጋ ወይ ካልእ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣይደልን ኤርትራዊ ጥራሕ ምስ ኤርትራዊ ክኸውን ደሊ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ እዚ ንዓና እንድሕሪ ትገፍፈና ኣሎ ጥቕሚ ይብሉን ሓደ ዓብዪ ኣነ ዝሪኦ ፖይንት ነቲ ህዝብና እንድሕሪ ዝወስዶ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ ምዃኑ እዩ ኤርትራዊ ምስ ዓለም ክኸውን ኣለዎ ዳሕራይ ኣብ ቀፃሊ ጋሓን ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ ንሕና ሎማዓንቲ እቲ ቀንዲ ነጥብታት ክንሃርሞ ዝደለይና ሃሪና ኣለና ተኽኢልኩም ክቡራት ኣሕዋት ዝኾነ መደብ ኣነ ዝፍንዎ ኣብቲ ኮፒ ሊንክ ሼር ምግባር ክትሓመ ይብልኩምን ከምቲ ዝበልኩኹም ዳርጋ 100,000 ሪፖርት ኣትዩኒ ዘሎ እስካብ 100,000 ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዝሕዝን ነዚያ ቲክቶክ ተዓፂኹማ ኣነ ሓዳሽ ቲክቶክ ዓፍ ከፍት እንታይ ፀገም ኣሎ እኮ ኣብርሃም ከስተ መሓሪ ሓድሽ ቲክቶክ ከፍት እንታይ ፀገም ኣሎ ፀገም ዘይብሉ ተረዲኩም ዩቲዩብ ተራቲ ተዓፂኹማ ሓድሽ ይኸፍት ስጋ ክፍት ሓደ ደቂቃ ትኸፍት ሕጂ ሃማን ከፍተልኩም ክኢለ ካልእቲ እንታይ ፀገም ኣለዎ ሕጂ ንስኹም ብሓሳብ ተማገዱ ምስ ኣብርሃም ካብ ሲልኩም ተሓቢእኩም ብታሕቲ ሪፖርት መልእዎ ትገዛ መፂኦም ተዛረቡ ብሓሳብ ካብ ሲልኩም ሚኒን ትብሉ ሓሳብ ኣምፁ ዝሪኹም ሕጂ ብሓሳብ ተዛሪብና ፅቡቕ ዝዕብልልና ረዲኩም ተባዕ ፍልጠት ነይርዎ